دین، آپ کو میرا یہ زبردست ناول کیسا لگا؟ امید ہے پسند آیا ہوگا۔ آج اس کی میں آخری قسط پیش کر رہی ہوں۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ میں کیوں رکوں کس حیثیت سے؟ تمہاری ماں ہے، تم جا کر رکو۔ اب بھی کتنا خود غرض ہو، اپنی آسانی کے لیے مجھے روک رہے ہو۔ فائق، اب ہماری رشتہ ہی کیا ہے؟ جس کی وجہ سے میں یہاں تھی وہ شخص نہیں ہے۔ اب ہمارے درمیان دوستی اور دشمنی کے لیے کچھ نہیں بچا۔ وہ سامان لے کر باہر آئی تو اس کے پاس اپنی چچی سے کہنے کے لیے کچھ نہیں تھا مگر وہ ایک عورت تھی۔ شوہر سے وہ محبت نہ سہی، شوہر کی قدر بھی نہ سہی، مگر وہ بیوہ تو ہوئی تھی، اس لیے نہ چاہتے ہوئے بھی اس عورت کے لیے اس کے دل میں رحم کے جذبات امڑ رہے تھے۔ ایک آخری جملہ اس نے کہا تھا چچی سے، میری چھوٹوں سے 2 کمروں کے اپارٹمنٹ میں ایک کمرہ آپ کے لیے خالی رہے گا۔ جب بھی تنہائی محسوس کریں، فائق کے پاس سکون نہ مل سکے، امبر کے پاس جگہ نہ بن پائے، اکیلے رہنے میں دشواری پیش آئے اور اس گھر میں چاچو کی یادیں رلائیں تو بے دھڑک آ جائیے گا، کیونکہ ہمارا دکھ تو بہرحال مشترکہ ہے۔ وہ عورت آنکھیں پھاڑے بے یقینی سے دیکھے گئی تھی اور وہ اسجد چاچو صدیق کی لاڈلی جس نے آج ہجرت کی تھی، وہ دونوں ایک ہی دن اس گھر سے نکلے تھے۔ وہ بھی تنہا گئے تھے، یہ بھی اکیلی نکلی تھی۔ وہ بھی کئی دکھوں کو پیچھے چھوڑ گئے تھے، یہ بھی کئی دکھوں کے ساتھ لیے آگے بڑھی تھی۔ وہ حوصلے والے تھے، موت کی حقیقت کو تسلیم کر بیٹھے تھے اور یہ زندگی کی تلخ سچائیوں کو پانی پی کر جینے کے لیے اٹھی تھی۔ ٹیکسی باہر کھڑی تھی، اس نے سامان چڑھایا، دھندلی آنکھوں سے شیشے کے باہر کی دنیا کو دیکھا۔ دھند ہٹانے کے لیے یا تو منظر صاف کرنا پڑتا ہے یا پھر آنکھیں۔ اس نے آنکھیں صاف کی تھی، کھلی شاہراہوں سے گزر کر گاڑی ایک پوش علاقے سے ہوتی ہوئی شہر کی مین سڑک کے پاس معمول کی مصروفیات، اسپتالوں کے رش، بازار کی سرگرمیاں، مشہور سڑک پار کر کے آگے بڑھی تو ایک بلند بالا 2-3 کمروں کے اپارٹمنٹ کی عمارت استعداد تھی۔ سامان اتروا کر وہ ٹیکسی کا کرایہ ادا کر کے سوٹ کیس اور تھیلا گھسیٹتے ہوئے آگے بڑھی۔ 4 منزلہ عمارت پر تیسری منزل کے 2 کمروں کے چھوٹے سے اپارٹمنٹ کا تالا کھولتے ہوئے اسے لگا وہ زندگی کی پیچیدگی اور جیت کا تالا اپنے دن دونوں ہاتھوں سے کھول رہی ہے۔ اصل جنگ تو اب تھی۔ سانولی آرٹ کی نمائش میں وہ بڑی اطمینان سے کھڑی تھی، اپنی اس تصویر کے سامنے، چودھویں کی شکلوں سے بنی تھی۔ لوگ اس میں چہرے تلاش کر رہے تھے اور وہ خاصی دلچسپی سے دیکھ رہی تھی۔ یہ دوسری تصویر تھی جو اس نے دھرتی کے مصائب اور خوشحالی اور دونوں کی تصویر کشی کی تھی، اور تیسری تصویر میں ایک آنکھ تھی جس سے آنسو گر رہا تھا اور وہ آنسو آگ کے شعلوں پر گر رہا تھا اور شعلے بجھتے دکھائی دے رہے تھے۔ اس نے یہ تصویر چاچو کے ایک جملے پر بنائی تھی۔ انہوں نے ایک بار کہا تھا، زندگی کو سہل بنانے کے لیے پتھر توڑنے پڑتے ہیں، ہاتھ زخمی ہوتے ہیں۔ آگ کو بجھانے کے لیے سمندر نہ آئے تو سمندر کو اس کے حال پر چھوڑ دو۔ ازبا، کبھی کبھار آگ کو بجھانے کے لیے سمندر کی نہیں، 1-2 آنسو کے قطروں کی ضرورت ہوتی ہے، اور کبھی کبھار زندگی کے لیے روشنی لانے کو چراغ نہ ہو تو دل جلانا پڑتا ہے۔ اس کا دل بھی جلا تھا اور آنسو بھی بہتے۔ چوتھی تصویر میں رنگوں کی بھرمار تھی، محبت کی کہانی، احساسات کی چھاؤ تھی۔ آنکھوں کے رنگ تھے اور خواب جن میں لا رہے تھے، ایک مٹھی میں جگنو کی چمک تھی اور آنکھوں میں کسی جذبے کا اظہار تھا۔ وہ اظہار اور وہ پناہ جو اس نے مختلف لوگوں سے دریافت کرنا چاہی تھی اور اس نے زندگی سے سیکھا۔ کوئی ایک آپ کا ہم سفر ہے جو آپ کو مصائب سے کھینچ لینا ہے۔ کئی لوگ دنیا میں شادیاں رچاتے ہیں، کئی کی شادیاں ناکام ہو جاتی ہیں، کئی صرف رشتوں کی نوعیت کے حساب سے چل رہے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات ہم جہاں سے محبت مانگ رہے ہوتے ہیں وہاں سے سوائے مایوسی کے کچھ بھی نہیں ملتا، مگر کچھ جگہوں سے بے مانگے محبت ملتی ہے اور وہ زندگی کا دامن سلیقے سے بھر دیتی ہے۔ محبت کسی مخصوص رشتے کی محتاج نہیں ہوتی،
उसने देखा था कोई माँ की गोद में पनाह ढूंढता है, तो कोई बाप की दस्त शफकत में, कोई बीवी से दुख से रह के कर हल्का हो जाता है, तो कोई यार दोस्तों के कंधे से लग कर चार आंसू भाग कर रो लेता है और आसूदा हो जाता है। ऐसा कैसे हो सकता था कि इस दुनिया में इसके हिस्से का प्यार न मिलता? माँ नहीं, बाप नहीं, बहन भाई नहीं, एक चाचू ने सबकी कमी पूरी कर दी थी। ये इनकी दी हुई हिम्मत थी जो किसी क़यामत के दिन में इसे सामान से मेटकर एक अकेले घर में आने पर इसने साथ थी, और वो नहीं लौट कर आई। इनके बाद पूरे 2 साल इसने पार काटा था, बगैर दिल के वो चली थी। दुनिया को हमवार करने में अपने लिए कितना रोई होगी, कितना परेशान हुई होगी, मगर लड़कर आई तो कहीं नहीं। उनका प्यार तो साथ चला था, इतनी मोहब्बत दे गए थे कि वो इस मोहब्बत को उम्र भर इस्तेमाल करती तब भी कम ना पड़ती, बल्कि बढ़ जानी थी। उसने मोहब्बत बांटनी भी थी। उसकी तस्वीरों की इस नुमाइश का एहतमाम हुआ था और वह अपनी तस्वीरों के साथ पास खड़ी थी। लोगों की दिलचस्प निगाहें, खोजती नज़रें और बेलौक तबसरे और खामोश मुस्कुराते लब और लहजे की सताइश महसूस कर रही थी। और फिर रंगों की भरमार वाली तस्वीर पर किसी थके हुए शख्स ने उंगली रखकर कहा था, तख्लीक ने ख्याल आवारदा है, तख्लीक महबूबा है और ख्याल। वो कह ना सका कि महबूब तख्लीक धरती है। आज वो इसके जुमले दोहरा रहा था। उसके साथ कोई लड़की थी, बस उड़ती हुई। मैंने कितनी बार तुमसे कहा है कि मुझे ऐसी जगहों पे मत लाया करो मोमिन, मुझे पसंद वो नहीं पसंद ये चीज़ें। तो तुम्हें क्या पसंद है? कुछ भी तो नहीं। मुझे शॉपिंग के लिए निकलना है, मैं जा रही हूँ। ड्राइवर के साथ तुम घर आ जाना। हाँ, मैं फ्री होकर तुम्हें बता दूंगी, वो हल्की से आवाज़ में कहती हुई हील की टिक टिक करती हुई बजाती बेजारी से निकल गई थी। और कोई खातून पास खड़ी इस लड़की की गुफ्तगू सुनकर मुस्कुराई थी, और वो थका हुआ नौजवान जो अब आदमी लगता था, खासा शर्मिंदा हो गया, मगर कहा, कुछ नहीं। आप कह रहे थे ख्याल आवारा है। वो उसकी शर्मिंदगी बिताने के लिए आगे बढ़ी। मैं तो कहता था तख्लीक हमारा है, मगर सांवली आर्ट की मसवूरा ने कहा था कि तख्लीक नहीं, ख्याल आवारा है। वो पीछे देखता तो इसी को करा पाता। उन्होंने कहा था तख्लीक पनाह होती है, तख्लीक धरती है और ख्याल आसमान। तख्लीक महबूबा और ख्याल महबूब। उन्होंने कहा था कि तख्लीक से मिलने के लिए ख्याल को सफ़र करना पड़ता है। जुमला मुकम्मल अज़बर ने किया था। वो पीछे मुड़ा। लड़की सादा सी मगर मुकम्मल एतमाद, वही आंखें, वही नए नक्श, वही शख्सियत का तासुर। बाल खुले हुए, बार बार पेशानी पर आती लट्टे, रुखसार चूमते बाल। कुछ अधूरा रह जाता है, कुछ अधूरा ही क्यों, इसके दिल ने दुआई दी। सांवली आर्ट की मुसव्वरा की आंखों में चमक थी। ये चमक उसने ज़िंदगी की आंखों में आंखें डालकर चुराई थी। मोमिन मंसूर के कंधे झुके थे। फजीलत की नाकदरी करने वाले मोमिन के, असबा की अहमियत से गाफिल मोमिन के, अपने गरूर में डूबे अनापरस्त शख्स के कंधे झुके थे। अपनी खुद पसंद अनापरस्त शख्स के कंधे झुके थे, अपनी खुद पसंद बदतमीज़ बीवी के पीछे चलते हुए उसकी डांट खाने वाले के कंधे झुके हुए थे। असबा ने अपने फ़ोन में टेक्स्ट देखा था, उसकी चच्ची का था, जो कुछ माह पहले ही इसके पास आई थी। वो रो रही थी, बहू इन्हें साथ रखने को तैयार ना थी। बेटा घर बचाने के लिए मजबूर था। इस बीवी से बच्चे हो गए थे। माँ भी चाहती थी कि इस बार बेटे के घर बचा रहे, और वह अपने घर आई तो इन्हें तन्हाई डसती थी। अंबर के पास अपना शौहर, बच्चे, घर था। उसके पास वक्त कहाँ था माँ के लिए, और वो किसी भी और होम की तलाश में निकली तो असबा की आखिरी बात याद आई, और यही लड़की थी जिसने दरवाज़ा खोलते ही इस औरत को गले लगा लिया। एक कमरा उनके हवाले कर दिया, घर की चाबियाँ दे दी, और इनके हाथ में खुद वो जॉब के लिए सुबह सवेरे निकलती तो दोपहर को घर पहुंचती थी। चच्ची खाना तैयार कर चुकी होती। वो हमेशा की तरह उनको इतना ज़्यादा काम करने पर बिगड़ जाती थी, मगर वो कहती, मुझे काम से न रोको असबा, मेरे पास ज़िंदगी में और है ही क्या।
ये चच्ची जो कभी इसकी तस्वीरें किताबों से चिढ़ती थी और अब इसकी सारी चीज़ें संभाल कर साफ करके रोज़ाना रखती। आज उन्होंने सुबह में इससे कहा था, जाने से पहले मुझे वो गीत सुना दो तो तुमने आखिरी बार अपनी चाचू को सुनाया था। वो चच्ची की इस फरमाइश पर मुस्कुरा दी थी। निकलते हुए उसने नहीं ने ख़ास ताकीद की कि काम वाली मासी आएगी, इससे कपड़े धुलवा लीजिएगा, आप खुद ना धोने बैठ जाइएगा। उसने काम वाली मासी भी इसलिए रखी थी कि इसका हाथ बटा दे। वो थोड़ी देर के लिए इधर उधर की खबरें सुनाते हुए उनका दिल भी बहला देती थी। फाइक एक 2 बार माँ से मिलने आया था, असबत से आँख ना मिला पाता। सब कुछ बदल चुका था, अब वो शख्स ना था जिसे तमन्ना थी इसे इतना मजबूत देखने की, मगर इस शख्स का एहसास इसके अंदर रहता था और तभी इसका दिल मजबूत था, टूटने के बाद बिखरने ना पाया, जोड़ लिया गया। चच्ची ने अल्लाह जाने कौन से लोग बुलवाए थे, वो इसकी शादी के लिए फ़िक्रमंद रहती थी। उसने के कितनी बार समझाया था कि मत करें ये फ़िक्र, कहती थी ये फ़िक्र तो तुम्हारे चाचू मुझे हिस्से में देकर गए हैं, खुद तो मज़े से चले गए मेरे ऊपर सब डालकर। अब भी उनका मैसेज आया था कि लड़के की फैमिली पहुंच रही है, आज मिलने से इनकार ना करना असबा, बेटी होना आ जाओ घर। वो सर झटक कर आगे बढ़ गई। इन्हें भी ना पता ना नहीं क्या मसला है, चच्चियों से डर जाए, हरगिज़ नहीं ठीक कहते थे चाचू। वो मुस्कुराती हुई गाड़ी में आ बैठी। साथ मोमिन मंसूर की गाड़ी थी, वो इसके पीछे आ निकला था। उसने गाड़ी स्टार्ट की, वो भी गाड़ी निकाल रहा था, कुछ कहना चाहता था, उसकी तरफ देख रहा था। फ़ोन पर बजती टून को इसने साइलेंट करके खामोश किया और गाड़ी आगे बढ़ा दी। ये थी एक अच्छी बेहतरीन कहानी। आपको कैसी लगी? उम्मीद है पसंद आई होगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करो, शेयर करें।